عدلیہ کو کسی طاقتور کا طعنہ نہ دیں، ججز پر اعتراض کرنے والے ذرا احتیاط کریں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا ہے وزیر اعظم نے جس کیس کا حوالہ دیا وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر اعظم نے خود انہیں باہر جانے کی اجازت دی، ہائی کورٹ نے صرف جزیات طے کیے۔ عدلیہ نے ایک وزیر اعظم کو سزا دی، دوسرے کو نااہل کیا۔ سابق آرمی چیف کے مقدمے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے۔ 2009 سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں۔ ہم نے کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹا اس کا، ہم نے آرام سے آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے طریقے ایجاد کیے۔ ریسورسز کے بغیر اب تک جو ہم نے کیا ہے شاید اس کا بھی معاشرے کو اتنا پراپر علم ابھی نہیں ہے۔ عدلیہ میں خاموش انقلاب آ گیا۔ موجودہ عدلیہ کا موازنہ 2009 سے پہلے کی عدلیہ سے نہ کریں۔ چیف جسٹس آصف کھوسا کا کہنا ہے محترم وزیر اعظم نے وسائل کی بات فرمائی۔ عدلیہ نے اب تک جو بھی کیا بغیر وسائل کے کیا۔ گزشتہ سال 36 لاکھ کیسز کا فیصلہ ہوا، ہم نے ڈنڈورا نہیں پیٹا، سسٹم کے چند پہلوؤں کو ٹھیک کیا۔ عدلیہ میں 3000 ججز اور مجسٹریٹس ہیں۔ پورا ملک ایڈ ہاک بنیادوں پر چل رہا ہے، لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بن رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کا برآمد کنندگان میں ٹیکس ریفنڈ چیکس کی تقسیم سے خطاب، بولے ان کی لانگ ٹرم پالیسیاں ملک میں نمایاں بہتری لے کر آئیں گی۔ ملک خسارے میں ہوتا ہے تو وہ کبھی مستحکم نہیں رہ سکتا۔ حکومت کا پورا زور انڈسٹری پر ہے۔ نواز شریف کا لندن کے گائز اسپتال میں 1.5 گھنٹے تک طبی معائنہ، دونوں بیٹے اور بھائی بھی ان کے ساتھ اسپتال گئے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے نواز شریف رات بھر سکون سے سوئے، ڈاکٹرز پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ کا پتہ چلائیں گے۔ ٹیسٹ رپورٹس آنے کے بعد نواز شریف کا باقاعدہ علاج شروع کیا جائے گا۔ ڈاکٹر جو ہیں میڈیکل انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے اور آج پہلی انہوں نے سٹنگ کی ہے اور کچھ ٹیسٹ انہیں آج کیے ہیں۔ اس کی تشخیص کریں گے مرض کی کہ یہ کاز کیا ہے۔ پلیٹلیٹ جو فوراً گر جاتے ہیں، پھر اسٹیرائڈ کے ذریعے ان کے اوپر دوبارہ ان کا لیول بڑھایا جاتا ہے۔ رات کو سوئے الحمدللہ۔ نواز شریف علاج کے لیے لندن چلے گئے، وزراء نے طنز کے نشتر چبھونا بند نہ کیے۔ علی زیدی کہتے ہیں گاڈ فادر کے ڈائریکٹر کو شریف فیملی پر بھی فلم بنانی چاہیے۔ شوکت یوسفزئی بولے نون لیگ نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا نواز شریف قطری طیارے میں ہنستے کھیلتے گئے۔ افتخار درانی نے کہا علی بابا بھاگ گیا، سہولت کار الیکشن کمیشن کے سامنے جمع ہوئے۔ عمران خان نے نواز شریف کو این آر او کا باپ دے دیا۔ نواز شریف انہیں ٹھینگا دکھا کر گئے۔ اعتزاز احسن کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، بولے فضل الرحمان کے لشکر سے دباؤ بڑھایا گیا۔ نواز شریف پلیٹلیٹس کم ہونے کے باوجود شیو کرا کر گئے، وہ پہلے بھی ڈیل کر کے گئے، قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا تھا، اب شاید دی گئی مدت سے پہلے واپس آ جائے۔ آج پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کا مطالبہ، فیصلہ ہونے پر یہ پارٹی رہے گی نہ حکومت۔ نیر بخاری نے کہا تحریک انصاف تلاشی دینے سے گھبرا کیوں رہی ہے۔ اپوزیشن کو پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات تیز کرنے کا مطالبہ مہنگا پڑ گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بھی غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات شروع، درخواست پی ٹی آئی کے ایم این اے نے دائر کی۔ فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ کمیٹی 26 نومبر کو اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرے گی۔ منی لانڈرنگ کے لیے پارٹی اکاؤنٹ استعمال کرنے والی جماعتوں پر پابندی لگے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے شہباز شریف کا بطور چیئرمین پی اے سی استعفیٰ منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ استعفے کا اطلاق 20 نومبر 2019 سے ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئے چیئرمین کے انتخاب کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس 28 نومبر کو طلب کر لیا۔ حکومت ناراض اتحادیوں کو منانے کے لیے سرگرم، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر حکومتی کوارڈینیشن کمیٹی کے ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ملاقات، ایم کیو ایم کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی کمیٹی دیگر اتحادیوں سے بھی بات چیت کرے گی۔
सरकारी मुलाजमों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। कोई सरकारी दस्तावेज दाती व्हाट्सएप पर शेयर नहीं की जाएगी। मुलाजिम सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम बिजनेस भी नहीं कर सकेंगे। वजारत IT के मुलाजमों के लिए फेसबुक, यूट्यूब और USB का इस्तेमाल रोकने की भी तजवीज़। सरकारी मुलाजमों के लिए व्हाट्सएप तर्ज की सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाहों पर सहरतारी। लोगों ने दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहती मकामात पर डेरे डाल लिए। वादी कुमरात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्कर्दू में भी सफेद गालों की बरसात। उधर लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल ब्रिस्बेन में शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई हो गई। पाकिस्तान को नौजवान फास्ट बॉलर से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद। कप्तान अजहर अली कहते हैं बेखौफ होकर खेलेंगे। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि बाबर आजम शानदार खिलाड़ी हैं। वो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस देखने के लिए पुरजोश है। पाकिस्तान भारत को हराकर इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। ढाका में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को 3 रन से शिकस्त दी। 268 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 264 रन बना सकी। मोहम्मद हसनैन और सैफ बदर ने 2-2 विकेटें हासिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो बड़ा एक मुश्किल वक्त था और मैं आज लेबनान में देख रहा हूँ कि उनकी करेंसी बिल्कुल उसकी कीमत ही ख़त्म हो गई है। लोग डॉलर में अब सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में अब डॉलर्स पे चले गए हैं। तो जब एक करेंसी गिरनी शुरू होती है और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना हो तो वो एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा एक अजाब होता है। तो आज अल्लाह का स्टेबलाइज की इकॉनमी को और हमारा जो रुपया है वो स्टेबल हुआ, बल्कि गेन किया और इंशाल्लाह आगे भी गेन करेगा। और दूसरी चीज़ जो हमारी स्टॉक मार्केट कॉन्फिडेंस आया पब्लिक का और इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बाहर से इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट है आज पाकिस्तान में। और सबसे ज़्यादा जो हमारी अपनी बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये ईमान था कि जिस दिन इस मुल्क में पॉलिसीज़ ठीक हो गई, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया पॉलिसीज़ के अंदर, सर्टेनिटी आ गई कि लोग इन्वेस्ट करें और लोगों को पता हो कि अब ये पॉलिसीज़ चेंज नहीं होंगी, एडहॉक बेसिस पे मुल्क नहीं चलेगा, एक प्लानिंग के तहत मुल्क चलेगा। मैं हमेशा ये बिलीव करता था कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है ये सारे खिते में नहीं, उतना पोटेंशियल नहीं है। हम अपनी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया ग्रोथ रेट में। बांग्लादेश जो एक वक्त पे मैं अपने कानों से सुनता था कि लोग कहते थे जी ईस्ट पाकिस्तान बोझ बना हुआ है वेस्ट पाकिस्तान पे, आज वो आगे निकल गया हमारे से। और ये इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरक्की की है, इसलिए कि हम पीछे चले गए। इंशाअल्लाह ये जिस तरह की हमारी स्टेबिलिटी आ रही है और जो अब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चाइना की जो कामयाबी है उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। 20-20 साल आगे जब उन्होंने हमें प्रेजेंटेशंस दी तो उनकी 20-20 साल की पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। गुर्बत का उन्होंने बताया कि हम कैसे हमने कम की और अब कितने गरीब लोग रह गए हैं। उनके पास पूरा डेटा है उस चीज़ का कि उन्होंने कैसे गुर्बत कम करनी है। तो हमारा तो सारा मुल्क ये एडहॉक बेसिस पे चलता है कि अच्छा 5 साल हैं, इलेक्शन आनी है, चलो ऑरेंज ट्रेन बना दो ताकि वो दिखा के, या मेट्रो बना दो। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं कि हम किस तरह एक मुल्क में ऊपर जा रहे हैं। और ये चाइना मिसाल है हमारे लिए। चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, पता है कि क्यों आगे निकल गया मुल्क, क्योंकि विजन है, आगे है, स्टेबिलिटी है, सर्टेनिटी है। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो जोर है कि सबसे बड़ी आपकी जो रिसोर्स है वो आपके इंसान है। और हमें बहुत बड़े एडवांटेज है चाइना से, क्योंकि उनका एजिंग पॉपुलेशन है, हमारा दुनिया में एक यंग पॉपुलेशन है जिसमें वाइब्रेंसी है। तो अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल पीरियड जिसमें स्टेबिलिटी लेके आया रुपए, ये जो स्टेबल किया इकोनॉमी को,
اب یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری لانگ ٹرم پالیسیز، ٹریڈ پالیسیز، انویسٹمنٹ کی پالیسیز، ڈفرینٹ ٹیکسٹائل میں اور جو بھی